Hello dear students, welcome to my channel The Tilak Tutorials. I hope you are all fit and fine and practicing English grammar every single day because you will become more confident to speak English fluently if you practice English grammar every day. In the previous class, I have discussed about some important examples of phrasal verbs. If you have not seen the video yet, then check it in the description section. The link has been given there. And today in this class, I am going to discuss a new chapter of English grammar, which is paronyms and homonyms. And after practicing this chapter several times, your grammatical skill will definitely improve and enhance your English speaking skill. So let's start the class. So in this class, I am going to discuss a new chapter of English grammar, which is paronyms and homonyms. Okay, and first you have to know what is paronyms and homonyms, and I have written the definitions of these two words. Okay, and now we are going to discuss about paronyms. What is paronyms? Paronym means different in meaning. Words actually different in meaning or use. তার অর্থ এবং ব্যবহার দুটোই আলাদা. Different in meaning and use, অর্থ এবং ব্যবহার দুটোই আলাদা হচ্ছে, but are similar in form and derivations. But these words are derived from the same root words. Actually, these words are derived from the same root words. Paronyms are the words derived from the same root words. As for example, children and childish are derived from the same root word child. Children and childish are different words, actually different meaning words derived from the same root word child. Okay, so I have discussed here the definition of paronyms derived from the same root words derived from the same root words. Okay, but different meaning or use. Next we are going to discuss about homonyms. Homonyms means similar in the words similar in their sound and pronunciation. Similar in their sound and pronunciation মানে শব্দ এবং উচ্চারণের দিক থেকে একই, সিমিলার ইন দেয়ার সাউন্ড অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন বাট ডিফারেন্ট ইন মিনিং, কিন্তু তাদের অর্থটা আলাদা। সিমিলার ইন দেয়ার সাউন্ড অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন মানে দুটো শব্দের উচ্চারণ একই কিন্তু বাট ডিফারেন্ট ইন, কিন্তু অর্থ আলাদা, উচ্চারণ এক কিন্তু অর্থ আলাদা। আর প্যারোনিমসের ক্ষেত্রে কি হয়, একই রুট ওয়ার্ড থেকে যে ওয়ার্ডটা মানে আমরা নিই সেই বা গ্রহণ করি সেটা হচ্ছে আমরা প্যারোনিম বলি। যেমন চাইল্ড হচ্ছে রুট ওয়ার্ড, সেখান থেকে আমরা চিলড্রেন লিখতে পারি এবং চাইল্ডিশ লিখতে পারি, ঠিক। কিন্তু হোমোনিমসের ক্ষেত্রে কি হয়, সিমিলার ইন দেয়ার সাউন্ড অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন, তাদের মানে প্রোনাউন্সিয়েশন বা উচ্চারণটা একই বাট ডিফারেন্ট ইন মিনিং, কিন্তু মানে তাদের অর্থটা আলাদা। এবারে আমি কিছু এখানে এক্সাম্পল আলোচনা করেছি, ঠিক আছে, হোমোনিমসের, এবং সেই এক্সাম্পলগুলো এখন আমরা আলোচনা করবো। আরও একটা যেটা বিষয়, এখন বর্তমান গ্রামারে প্যারোনিমস আর হোমোনিমসের মানে খুব একটা বেশি তফাৎ নেই, ঠিক আছে। দেয়ার ইজ মানে প্যারোনিমস অ্যান্ড হোমোনিমস ইন মডার্ন ইংলিশ হচ্ছে আর নট মাচ হচ্ছে ডিস্টিংগুইশড। ওকে, অ্যান্ড নাও উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য এক্সাম্পলস I have written here. First example is access. Okay, first example is access. Access means approach. Approach মানে পৌঁছানো। Access means হচ্ছে approach. Okay, access means approach. Next হচ্ছে accession. Accession means হচ্ছে coming to throne মানে সিংহাসন লাভ করা। নেক্সট হচ্ছে excess. Excess মানে more than desired মানে যা আমরা চাই তার থেকে অনেক বেশি, বোঝা গেল? তাহলে access মানে হচ্ছে approach, accession মানে হচ্ছে কামিং টু থ্রোন মানে সিংহাসন লাভ করা, আর এক্সেস মানে মোর দ্যান ডিজায়ার্ড মানে আমরা যা চাই তার থেকে অনেক বেশি। তাহলে অ্যাক্সেস মানে হচ্ছে অ্যাপ্রোচ পৌঁছানো, অ্যাক্সেশন মানে হচ্ছে কামিং টু থ্রোন অর্থাৎ সিংহাসন লাভ করা, আর এক্সেস মানে হচ্ছে মোর দ্যান ডিজায়ার্ড মানে আমরা যা চাই তার থেকে অনেক বেশি। তাহলে একই উচ্চারণ এবং একই ধরনের মানে অ্যাকচুয়ালি গঠনটা মানে স্ট্রাকচারটাও একই রকম, মানে স্পেলিংটাও একই রকম, কিন্তু অর্থগুলো আলাদা, ঠিক আছে, মানে মিনিংসগুলো আলাদা। অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেস, অ্যাক্সেশন, এক্সেস উচ্চারণগুলো সবই একই কিন্তু হচ্ছে অর্থগুলো আলাদা। তাহলে অ্যাপ্রোচ মানে অ্যাক্সেস মানে হচ্ছে অ্যাপ্রোচ, অ্যাক্সেশন মানে হচ্ছে কামিং টু থ্রোন, আর এক্সেস মানে হচ্ছে মোর দ্যান ডিজায়ার্ড। ওকে, এক্সেস। নেক্সট নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট। অ্যাকসেপ্ট মানে হচ্ছে টু টেক গ্রহণ করা, একসেপ্ট মানে লিভিং আউট ছেড়ে দেওয়া, আর এক্সপেক্ট মানে হচ্ছে হোপ মানে আশা করা। তিনটেই ঠিক উচ্চারণ একই, ঠিক আছে, কিন্তু এর মিনিংসগুলো আলাদা। তাহলে তিনটেরই উচ্চারণ প্রায় একই কিন্তু মিনিংসগুলো আলাদা। তাহলে অ্যাকসেপ্ট মানে হচ্ছে তোমার টু টেক গ্রহণ করা, এক্সপেক্ট মানে হচ্ছে হ্যাভিং মানে লিভিং আউট, এক্সপেক্ট মানে কি লিভিং আউট মানে ত্যাগ করা, আর এক্সপেক্ট মানে হচ্ছে হোপ। তাহলে অ্যাকসেপ্ট মানে টু টেক গ্রহণ করা, এক্সেপ্ট মানে হচ্ছে লিভিং আউট ছেড়ে দেওয়া, আর এক্সপেক্ট মানে হচ্ছে হোপ মানে আশা করা। তিনটেরই উচ্চারণ প্রায় একই কিন্তু অর্থগুলো আলাদা আলাদা। এগুলো হচ্ছে হোমোফোনস বা হোমোনিমস আমরা বলতে পারি, ঠিক আছে। মানে হোমোনিমসের আরেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে কি হোমোফোনস, HOMO, হোমো PHONES, হোমোফোনস। হোমোনিমসকে আমরা হোমোফোনসও বলতে পারি, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাকসেপ্ট,
एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट तीनटेरই কিন্তু উচ্চারণ একই কিন্তু অর্থগুলো আলাদা। নেক্সট হচ্ছে অল্টার, ALTER, অল্টার মানে হচ্ছে পরিবর্তন করা, ALTER যখন বলবো তখন হচ্ছে পরিবর্তন করা, আর ALTAR যখন বলবো তখন হচ্ছে প্লেস অফ বর্ষিত। অল্টার মানে বেদি, মানে এখানে হচ্ছে পূজার জায়গা বা পূজার স্থল হচ্ছে ALTER, অল্টার মানে হচ্ছে চেঞ্জ পরিবর্তন করা, আর ALTAR অল্টার মানে প্লেস অফ বর্ষিত, অর্থাৎ এখানে হচ্ছে পূজার বেদি। নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 4 অ্যাকসেন্ট, ACCENT, অ্যাকসেন্ট মানে হচ্ছে এগ্রি মানে সম্মতি হওয়া, আর অ্যাসেন্ট কথার অর্থ হচ্ছে ক্লাইম্বিং আপ, অ্যাসেন্ট কথার অর্থ হচ্ছে ক্লাইম্বিং মানে ওপরে ওঠা, তাহলে অ্যাকসেন্ট কথার অর্থ হচ্ছে এগ্রি, অ্যাসেন্ট ASSENT, অ্যাসেন্ট মানে হচ্ছে এগ্রি মানে সম্মত হওয়া, আর অ্যাসেন্ট ASCENT, অ্যাসেন্ট কথার অর্থ হচ্ছে ক্লাইম্বিং আপ, অর্থাৎ দুটোর মিনিং কিন্তু আলাদা, কিন্তু মানে তোমার হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনটা প্রায় একই, ঠিক আছে, দুটোর মিনিং আলাদা কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশন এক। একটা হচ্ছে ACCENT, অ্যাসেন্ট মানে এগ্রি সম্মত হওয়া, আর ASCENT অ্যাসেন্ট কথার অর্থ হচ্ছে ক্লাইম্বিং আপ, দুটোর হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন একই কিন্তু স্পেলিংগুলো আলাদা এবং মিনিংও আলাদা, ঠিক আছে। এরপরে বলছে নাম্বার 5 হচ্ছে অ্যাডপ্ট, মানে টু টেক মানে গ্রহণ করা, অ্যাডপ্ট কথার অর্থ হচ্ছে টু টেক মানে গ্রহণ করা, সেখান থেকে হচ্ছে অ্যাডাপ্ট, ADAPT, অ্যাডাপ্ট মানে হচ্ছে অ্যাডজাস্ট মানে হচ্ছে মানিয়ে নেওয়া, আর অ্যাডেপ্ট মানে হচ্ছে এক্সপার্ট মানে হচ্ছে কোনো কাজে দক্ষ হওয়া, তাহলে অ্যাডপ্ট মানে হচ্ছে টু টেক আপ মানে গ্রহণ করা, অ্যাডাপ্ট ADOPT, অ্যাডপ্ট মানে হচ্ছে টেক আপ গ্রহণ করা, অ্যাডাপ্ট ADAPT, অ্যাডাপ্ট মানে অ্যাডজাস্ট মানে মানিয়ে নেওয়া, আর অ্যাডেপ্ট ADEPT, অ্যাডেপ্ট মানে হচ্ছে এক্সপার্ট মানে হচ্ছে কোনো কাজে দক্ষ হওয়া। নাম্বার 6 অ্যামিকেবল মানে হচ্ছে ফ্রেন্ডলি, খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ, AMICABLE, অ্যামিকেবল কথার অর্থ হচ্ছে ফ্রেন্ডলি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। অ্যামিএবল, AMIABLE, অ্যামিএবল কথার অর্থ হচ্ছে লাভেবল অর অবলাইজিং, খুবই মানে সৌহার্দ্যপূর্ণ, অবলাইজিং, ঠিক আছে, লাভেবল অর অবলাইজিং সৌহার্দ্যপূর্ণ, অ্যামিএবল, ওকে, অ্যামিএবল, আর এটা অ্যামিকেবল মানে ফ্রেন্ডলি, আর অ্যামিএবল মানে লাভেবল অর অবলাইজিং। আর এখানে নাম্বার 7 কি বলেছে, অপোজিট মানে APPOSITE, অপোজিট মানে হচ্ছে সুইটেবল, ওকে, আর অপোজিট মানে হচ্ছে কন্ট্রারি, মানে দুটো আলাদা, ঠিক আছে, অপোজিট মানে ঠিক উল্টোটা, কন্ট্রারি মানে ঠিক উল্টোটা, তাহলে এখানে যে ওয়ার্ডসগুলো সেগুলো প্রায় একই উচ্চারণ, কিছু কিছু স্পেলিং আলাদা এবং স্পেলিংগুলো আলাদা এবং হচ্ছে কিন্তু অর্থগুলোও আলাদা, ঠিক আছে, মানে উচ্চারণটা একই কিন্তু অর্থগুলো সবই আলাদা। যেমন এখানে অ্যাক্সেস মানে অ্যাপ্রোচ, অ্যাক্সেশন মানে কামিং টু থ্রোন, আর এক্সেস মানে মোর দ্যান ডিজায়ার। নাম্বার 2 অ্যাকসেপ্ট মানে টু টেক গ্রহণ করা, একসেপ্ট মানে হচ্ছে লিভিং আউট মানে ত্যাগ করা, আর এক্সপেক্ট মানে হোপ মানে আশা করা। তারপরে হচ্ছে অল্টার মানে হচ্ছে চেঞ্জ পরিবর্তন করা, আর ALTR অল্টার মানে প্লেস অফ ওরশিপ মানে বেদি। তারপরে বলছে অ্যাসেন্ট কথার অর্থ হচ্ছে সম্মত হওয়া বা এগ্রি করা, আর ASCENT দুটো স্পেলিং আলাদা কিন্তু উচ্চারণ একই, ক্লাইম্বিং আপ মানে হচ্ছে ওঠা, অ্যাডপ্ট মানে হচ্ছে টেক আপ মানে গ্রহণ করা, অ্যাডাপ্ট মানে অ্যাডজাস্ট মানে হচ্ছে তোমার মানিয়ে নেওয়া, আর অ্যাডেপ্ট কথার অর্থ হচ্ছে এক্সপার্ট অর্থাৎ কোনো কাজে দক্ষ হওয়া, অ্যামিকেবল মানে হচ্ছে ফ্রেন্ডলি বন্ধুত্বপূর্ণ, অ্যামিএবল মানে হচ্ছে লাভেবল অর অবলাইজিং। আর এখানে নাম্বার 7 বলছে যে অ্যাপোজিট APPOSITE সুইটেবল মানে হচ্ছে খুবই মানানসই, আর অপোজিট মানে হচ্ছে আলাদা মানে বিপরীতটা মানে কন্ট্রারে, ওকে। সো দিজ আর দ্য ওয়ার্ডস হুইচ আর কল্ড হোমোনিমস অর হোমোফোনস, ওকে। আর প্যারোনিমসের ক্ষেত্রে কি হয়, মানে একই রুট ওয়ার্ড থেকে যখন আমরা ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করি, যেমন হচ্ছে তোমার আমরা আগেই বলেছি, মানে যেমন চাইল্ড হচ্ছে রুট ওয়ার্ড, CHILD, চাইল্ড হচ্ছে রুট ওয়ার্ড, সেখান থেকে আমরা হচ্ছে চাইল্ডিশ লিখতে পারি, CHILDISH, চাইল্ডিশ, আর চিলড্রেন CHILDREN, তাহলে চাইল্ডিশ মানে শিশু সুলভ, আর চিলড্রেন মানে শিশু, দুটোর আলাদা অর্থ কিন্তু একই রুট ওয়ার্ড থেকে নিয়েছে, তাহলে এইগুলো হচ্ছে প্যারোনিমস, বোঝা গেল কথাটা। আর হোমোনিমস মানে কি, তোমার হচ্ছে উচ্চারণ একই কিন্তু অর্থগুলো আলাদা, বোঝা গেল তাহলে। So in this class I have discussed about a new chapter of English grammar which is paronyms and homonyms, and I have discussed the difference between these two words paronyms and homonyms and their definitions, and also the examples of paronyms and homonyms. And if you like this class, please subscribe my channel and do share with your friends. Thank you very much for watching.